മാന്യമഹാജനങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാട്ടിഫൈയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ പ്രണാട്ടിഫൈയുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു. അതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ nas.io എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ വിനയപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത്. So to begin with, remember, I am not an influencer. I am an educationist. So കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 വർഷമായിട്ട് I've been teaching English. And when I say teaching English, I wasn't a school teacher or a college teacher. Instead, I am a teacher of English for adults. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതും മുതിർന്നവർ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോയി ഈ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് പെഡഗോഗി ആൻഡ് ആൻഡ്രഗോഗി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് different subjects are, and majority of the people do not even really know what andragogy is. And to tell you a little bit more about me, my teaching qualification is from the University of Cambridge, and some of the organizations that I work with include British Council, Accenture, Google, IDP, Novartis, Cognizant, Wells Fargo, and so on. So ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ I'm not just a teacher, I'm an educationist. So educationist എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's more like I do a lot of research in terms of transforming education. So currently I'm working on building an educational technology company, and the aim of this company is to transform the landscape of education for good. So basically my concept is very simple. If a student spends about 20 minutes on any subject, any theme, they should remember it for a very long period of time. So that is a simple concept that I'm working on. It involves a lot of things, integrating AI, wearable devices, neuroscience, and the psychology of learning. So recently, I was having this conversation with one of the recruiting managers of a corporate, and I didn't quite like the way he addressed the pronunciation problems of Malayalis. They had gone to Kerala to do some campus recruitment and such, and then this was a casual conversation, and which kind of triggered me, and that is the reason why I decided to start something like Pronatify. All right. So when I thought of how I can help people, the simplest way is to offer people courses which actually would work. In the sense, if you join a course with me, I will teach you exactly how to change your pronunciation, how to modulate, how to intonate, and how to make an impact when you speak. Apart from that, I also wanted to do something for people which is free as well, because everyone wouldn't want to do a course. So I thought of the most effective ways in which I can achieve it, and I, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ we do a lot of research, and in this research we were doing something called community learning and the power of community learning. അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. Because of which, what I did was I looked around and I found this platform where community learning was possible. So nas.io, അതാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ സംഭവം. So Nas actually is an influencer, somewhere based in the Middle East, I believe. So he has built this this platform. So the platform Nas-ന്റെ ആണ്, and the company, I don't know what it's called, but yeah, nas.io is the platform, and we use this platform to create communities. I hope you understood. ഈ community നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So when you get the link for this, all you need to do is ഈ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ
you have an option to either register with Google, or you can register with your email. So അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് you just need to sign up. So sign up ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും it will give you this option to enter your name. Name enter ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും you will find different option. So ഇതിനകത്ത് challenges ഉണ്ട്, courses ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ ഈ ചാലഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ട്രോഫി പോലുള്ള സാധനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദറ്റ് പ്ലേസ് വെയർ യു ക്യാൻ സൈൻ അപ്പ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാലഞ്ചസ് ഡേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാലഞ്ച് 7th of August ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാലഞ്ച് 7th of August സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 8th of August മുതൽ ഈ ചാലഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ചാലഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈസിയർ, യൂസിങ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓർ യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമുള്ളത് you can easily upload things. All right, I hope it's clear. So challenges നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ചാലഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റിന് മുമ്പ് മാത്രമാണ്. ഒരു ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇതാണ്. സോ ആ ഒരു ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചാലഞ്ചസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ ചാലഞ്ചസിനും അതിൻ്റേതായ പേർപ്പസ് കാണും. അപ്പോൾ വീക്ക്ലി ചാലഞ്ചസ്, മന്ത്ലി ചാലഞ്ചസ്, അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ കോഴ്സസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ കോഴ്സസ് അതുപോലെ പെയ്ഡ് കോഴ്സസും കാണും. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് വി ആർ ഓൾസോ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് എ കോഴ്സ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള കോഴ്സ്, അതുപോലെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലുവൻസി ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള കോഴ്സ്. അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ദ മെയിൻ എയിം ഇസ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമറും വൊക്കാബുലറി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. സോ മെയിൻ പ്ലാൻ ഇതാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ this is not the main thing that we do. This is an initiative where we try to help people. സോ ചില സമയത്ത് സമയത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം we may not be able to update you on time or post things on time. So I really appreciate your patience. Yeah, I think that's about it. I don't really think that you would need any clarification. In case you need any clarification, please get in touch with us on the WhatsApp group. And about the WhatsApp group mainly, the purpose of it is very simple. It's just to help you stay connected and be updated. So presently ഈ NASIO ആയിട്ട് ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ചാലഞ്ചിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. സോ അത് കണക്ട് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ എന്തോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് I'm not very satisfied with the whole way that group is going. So maybe I'll create another group which can be helpful. So എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എണ്ണമില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വന്നു. അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളും അയച്ചു തരാം. സോ അതുപോലെ ഈ 7th of August ചാലഞ്ച് മിസ് ചെയ്തത്, ഡോണ്ട് ബി വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. We will restart a challenge, where everyone can. So please join the community on NAS.io and stay tuned for updates. I appreciate your patience, and I also appreciate your eagerness to learn. And trust me, you've reached the right place to get the right information and the right kind of learning that you deserve. Stay happy.